غریب عوام کی مشکلات کم نہ ہو سکی۔ سیمنٹ کی قیمت میں ایک ماہ میں دوسری بار اضافہ کر دیا گیا۔ سیمنٹ کی قیمت ایک ماہ میں دوسری بار بڑھ گئی۔ فی بوری قیمت میں 30 روپے تک کا مزید اضافہ کر دیا گیا۔ 15 روز قبل بھی سیمنٹ کی بوری کی قیمت میں 50 روپے کا اضافہ ہوا تھا۔ دوسری جانب سیمنٹ کی قیمتوں میں اضافے پر شہری پھٹ پڑے۔ ان کا کہنا تھا کہ غریب آدمی اتنا مہنگا سیمنٹ کیسے خریدے۔ پچھلے ہفتے سر سیمنٹ آ کر لی تھی 640 روپے ریٹ تھا، آج آ کر بھائی سے پوچھ رہے ہیں تو وہ دکاندار کہتا ہے جی 670 روپے ریٹ ہو گیا۔ غریب آدمی کہاں جائے، مکان بنانا اتنا مشکل ہو گیا، بندہ کسے بات کرے۔ حکومت کو چاہیے کہ وہ سارے ریٹ کنٹرول میں لے آئے، غریب عوام کہاں پہ جائے۔ دوسری جانب ایک ماہ میں سیمنٹ کی فی بوری قیمت میں 80 روپے تک کا اضافہ ہو گیا۔ فی بوری کی قیمت 640 سے بڑھ کر 670 روپے تک پہنچ گئی، جس پر بلڈنگ کے ٹھیکیدار بھی پریشان ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ لیبر کے بھی خرچے ہیں، جبکہ آئے روز سیمنٹ مہنگا ہوتا جا رہا ہے۔ ہمارا 75% جو ہے وہ کاسٹ آ جاتی ہے۔ سیمنٹ مہنگی ہے، سریا مہنگا ہے۔ اسی مہینے میں اسی ہفتے میں 175 روپے پر کے جی سریے کا بھی ریٹ گیا ہے اور سیمنٹ کا بھی ریٹ بڑھا ہے، لہذا ہماری کاسٹ بہت زیادہ ہے۔ ہمیں بچانا جو ہے بہت مشکل ہوتا ہے، اس میں لیبر کے اخراجات ہوتے ہیں، باقی کھانے کے دوسرے اخراجات ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے افورڈ کرنا جو ہے ہمارے لیے بہت ڈیفیکلٹ ہے۔ سیمنٹ کے ریٹ میں اضافے پر دکانداروں کا کہنا تھا کہ روزانہ ریٹس بڑھ رہے ہیں، آئندہ بھی ریٹس بڑھنے کے امکانات موجود ہیں۔ یہی کچھ کر رہا ہے، سارا ریٹ بڑھائی جا رہا ہے، پیٹرول کا ریٹ بڑھایا ہے اس نے، اتنا گاہک ہم سے بحث کرتا ہے۔ ایک پہلے دن آتا ہے 640 کا ریٹ ہوتا ہے، اگلے دن آیا تو 660، پھر اگلے دن آیا تو 670۔ یہ صبح سے لے کے اب بیٹھے رہتے ہیں، یہ گاہک سے بحث چلتی رہتی ہے۔ شہریوں اور ٹھیکیداروں نے حکومت سے سیمنٹ کے ریٹس میں کمی کا مطالبہ کیا ہے تاکہ غریب عوام کی مشکلات کم ہو سکیں۔ تعمیراتی میٹیریل کے ریٹس میں مسلسل اضافے سے شہری کافی پریشان ہیں۔ حکومت وقت سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ سیمنٹ کے بڑھتے ریٹس کو کنٹرول کیا جائے تاکہ غریب آدمی اپنا گھر آسانی سے بنا سکے۔ کیمرامین عبدالرحمان کے ساتھ ماجد کلاسرا، ملتان۔ یوٹیلٹی سٹورز پر مہنگائی ہوتے ہی ضروری اشیاء غائب، خالی ریک خریداروں کا منہ چڑھانے لگے۔ آئل اور گھی نایاب ہو چکا ہے۔ آئل اور گھی کی قیمتیں بڑھنے کے بعد یوٹیلٹی سٹور سے آئل اور گھی نایاب۔ یوٹیلٹی سٹور کے خالی ریک آنے والے شہریوں کو منہ چڑھانے لگے، جبکہ آئل اور گھی کی قیمتیں سن کر شہری پریشان ہو کر رہ گئے۔ ان کا کہنا تھا کہ اتنی دن کی دہاڑی نہیں جتنی مہنگائی کر دی گئی، تنخواہیں بڑھاتے نہیں، باقی ہر چیز کے پیسے بڑھا دیے جاتے ہیں۔ اس مہنگائی نے تو ہمارے پیاروں کو بھی چھین لیا ہے۔ جب یہ پرچی ہم نے دیکھی تو ہر چیز میں مہنگی، ہمیں یہاں آنے کا کیا ضرورت تھی؟ ہم بہت پریشان ہو کر یہاں پہ آئے بھی، چلو کچھ سستی چیز مل جاتی ہے، اور میں بڑا دور سے آیا ہوں۔ جب سے بیٹھے 120 30 150 روپے ہم جی لیتے تھے، چلو پھر بھی ہم برداشت سے لیتے تھے۔ اب تو اتنا جی مہنگا ہو رہا ہے، بندہ کہاں جائے۔ یوٹیلٹی سٹور مینیجر کا کہنا تھا کہ کمپنیاں ریٹ بڑھا دیں تو قیمتیں زیادہ ہوتی ہیں۔ مارکیٹ میں یہی آئل اور گھی 350 روپے لیٹر سے زیادہ میں فروخت ہو رہا ہے۔ دراصل وجوہات یہ اس میں آئل کی کہ مارکیٹ بہت زیادہ اپ ہوگی، اب بھی ہمارا 25 سے 30 روپے پر لیٹر کم ہے، مارکیٹ میں زیادہ ہونے کی وجہ سے یہ بڑھایا گیا ہے۔ کمپنیاں جو ہیں سابقہ ریٹ پہ ہمیں نہیں دے رہی، اس وجہ سے چند اضافہ کیا گیا ہے۔ یوٹیلٹی سٹورز پر ڈالڈا آئل 298 روپے سے 323 روپے لیٹر کر دیا گیا۔ ایوا آئل کی قیمت 295 روپے سے بڑھا کر 325 روپے۔ حبیب کوکنگ آئل میں سب سے زیادہ 46 روپے کا اضافہ کر دیا گیا، جس کی قیمت 287 سے بڑھ کر 333 روپے فی لیٹر کر دی گئی ہے۔ سر جی کس چیز کا آپ کو پتا ہے؟ ہر چیز مہنگی ہے، ٹھیک ہے، ایک چیز پہلے کی نسبت آج کی نسبت اتنی مہنگی ہے نا، سمجھ لو کہ آٹے نمک بغیر بھی نہیں ہے۔ کہ غریب آدمی کیا کہے گا، جسے 500-700 روپے تنخواہ ہے، دیہڑی پوری 700 روپیہ، اب گھی کا پیکٹ آپ نے 170 کا کیا تھا، یوٹیلٹی اسٹور والے انہیں باہر سپلائی کرتے ہیں، وہ دیتے ہیں 220 روپے کا، دکاندار دیتے ہیں تو وہی اسٹور کا گھی کی قیمت بھی 287 روپے سے بڑھا کر 320 روپے فی لیٹر کر دی گئی۔ قیمتوں کا اطلاق فوری طور پر کر دیا گیا ہے۔ کیمرامین اے ڈی نواز کے ساتھ محمد مقصود، ملتان۔ مہنگائی کے وار پر وار جاری ہے۔ ضروریات زندگی میں استعمال ہونے والا سینٹری کا سامان مہنگا ہو چکا، جبکہ معیاری باتھ سیٹ کی قیمت میں 2000 کا اضافہ کر دیا گیا ہے۔ ضروریات زندگی میں استعمال ہونے والا سینیٹری کا سامان بھی مہنگا ہو گیا۔ اچھے کوالٹی والے باتھ سیٹ کی قیمت میں 2000 روپے کا اضافہ ہو گیا، جس کی سیٹ کی قیمت 13000 سے بڑھ کر 15000 تک بڑھ گئی، جبکہ نارمل کوالٹی والے باتھ سیٹ کی قیمت میں 1000 روپے تک کا اضافہ ہو گیا، جو 3500 سے بڑھ کر 4500 روپے ہو گیا۔ قیمتوں میں اضافے پر شہری پریشان ہیں۔ آج جو ریٹ لیتے ہیں کل وہ ریٹ ہی نہیں ملتا، ہر چیز کی مہنگائی ہے، ہر چیز کی مہنگائی۔ سیمنٹ کا ریٹ اتنا اوپر چلا گیا ہے جو لینے لوگوں کو مشکل ہو گئی ہے۔ سری کا ریٹ اوپر ہے، ہم چاہتے ہیں
कि हुकूमत को भी पूछे, हुकूमत को क्या पूछे, हुकूमत खुद पेट्रोल की कीमत आज कुछ होता है कल कुछ होता है, इनका कोई निज़ाम नहीं। बेसन गिनने आए खड़े हैं, रेट इन्होंने इतने वध चुके हैं, जड़े मकसद सारे सोच बाहर पे गरीब बंदे हैं, मजदूरी करने वाले बंदे हैं, मकसद सा कोई बेसन गिद्धे नहीं वहदे। हैंडवाश बेसन की कीमत में भी 500 रुपए का इजाफा हो गया। हैंडवाश बेसन की कीमत 2500 से बढ़कर 3000 हो गए। सिंगल टूटी की कीमत में भी 100 रुपए का इजाफा हो गया, जो 450 से बढ़कर 550 तक पहुंच गई। दुकानदारों का कहना था कि हर चीज के रेट्स बढ़ चुके हैं, मजबूरी है, जब चीज महंगी मिले तो महंगे दामों फरोख्त ही करेंगे। पहले सेट जो था 13,000 रुपये का, इसमें 2,000 रुपये इजाफा हुआ है। मजीद इसमें एचडी क्वालिटी में आ जाते हैं 4500 का जो सेट है, उसमें वो 65,000 रुपये उसमें से बढ़ गया। लोग बहुत आवाम परेशान हैं। दुकानदारों और शहरियों ने हुकूमत से महंगाई कम करने और सैनिटरी की चीजों में कमी का मुतालबा किया है। सैनिटरी के सामान में इजाफे से दुकानदार और शहरी दोनों परेशान हैं और हुकूमत वक्त से मुतालबा कर रहे हैं कि इस बढ़ती हुई महंगाई को कंट्रोल किया जाए ताकि घरों में इस्तेमाल होने वाला सामान शहरी आसानी से ले सकें। कैमरामैन एडी नवाज के साथ माजिद कलासरा, मुल्तान। तौसा शरीफ के कच्चे के इलाकों में सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। दर्जनों मौज़ात ज़ेरे आब आ चुके हैं। तौसा शरीफ के कच्चे के इलाकों में सैलाब ने तबाही मचा दी। दर्जनों मवाजियात ज़ेरे आब आ गए। खड़ी फसलें, चावल, कपास, गन्ना और दीगर काश्तदा फसलें पानी में डूब गईं। सैलाबी पानी बस्ती नसीर, बेट छजरा, बस्ती मलाना, बस्ती हरना, मलिकपुर में घरों तक पहुंच गया। कच्चे घर मुनहदम होने लगे। लोग माल मवेशी समेत दीगर इलाकों में नकल मकानी पर मजबूर हो गए। इंतजामिया की जानिब से रिलीफ कैंप न देने पर लोगों ने एहतजाज किया। रोई से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने बताया कि बस्तियों, स्कूल और डिस्पेंसरी में पानी दाखिल हो गया, लेकिन हुकूमत की जानिब से ताहाल कोई कदम नहीं उठाया गया। पांच दी थे सारे को शदीद सैलाब दा इलाका है दरिया सिंध कने सारे 5 बाजार तकरीबन सैलाब दी नजर थी गए, जिथा मतलब मौजा मलिकपुर, मौजा बस्ती नसीर, जानपुर, सदरपुर और आकूपुर दे बाजार हैं, जिंदे अंदर तिल, चावल, कपास जो फसलें हैं सैलाब दी नजर थी गए। इंजे वेले तक सारे को कोई गवर्नमेंट पंजाब की तरफ इमदाद नहीं मिली गई। अस वजीर आला पंजाब तो अपील करने सारे इलाके दे अंदर रिलीफ कैंप कायम किए वजन और सारी फौरन ही मदद की वजे। कच्चे के मलकीन वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान खां बुज़ार की तरफ देख रहे हैं कि वो अपने हल्के में इमदादी कैंप कायम करके मुतसरा इलाकों को आफतज़दा करार देंगे, लेकिन 5 रोज तक तहसील और जिला इंतजामिया की जानिब से इक़दाम न होने की वजह से मकीन परेशान है। कैमरा टीम के साथ अजमत बुज़दार, रोही, तौसा शरीफ। 29 ट्यूबवेल ऑपरेटर्स की बरतरफी के अहकामात को मुअत्तल करने का मामला। हाईकोर्ट मुल्तान बेंच ने तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिसर और एक्सिन कनाल सर्कल मुजफ्फरगढ़ को आज ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। अदालत आलिया में पिटीशन इमरान ने तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वो महकमा इन्हार में ट्यूबवेल ऑपरेटर है, लेकिन अदालती अहकामात के बावजूद उसे तनख्वाह नहीं दी जा रही, जिस पर अदालत ने हुक्काम को पेश होकर जवाब देने का हुक्म दे दिया। बसूरत दीगर तौहीन अदालत की कार्रवाई अमल में लाने का इंदिया दिया गया। ताहम मुतल्लिका ऑफिसर आज भी अदालत में पेश नहीं हुए। आगे बढ़े, आपको बताएं रुयत हलाल कमेटी के चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आजाद अमन का पैगाम लेकर बहावलपुर पहुंच गए। कहते हैं पाकिस्तान में अमन के लिए कोई दिन फिक्स नहीं किए जाएंगे। शाही मस्जिद और चेयरमैन रवैयत हलाल कमेटी पाकिस्तान मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद मोहब्बतों का पैगाम लेकर बहावलपुर पहुंच गए। उनका कहना था कि मुहर्रम हो या कोई दूसरे दिन पाकिस्तान में अमन रहेगा तो हम सब महफूज रहेंगे। इस वक्त ज़रूरत है कि जिन चैलेंज से हमारा मुल्क गुजर रहा है और फिर आमद है मुहर्रमुल हराम की ज़ुल्हज्जा के बाद, तो हमने ये सिलसिला इत्तेहाद बैन मुस्लिमीन और पैगाम पाकिस्तान के हवाले से और इसके फ़रोग़ के लिए ये मुहर्रम से पहले शुरू किया है कि मुहर्रमुल हराम में क़याम अमन के हवाले से जो हमारी मोहब्बतें हैं, वहदत है, इत्तेहाद है, इसको लेकर आगे बढ़ें। ये पाकिस्तान है तो हम हैं और पाकिस्तान नहीं तो हम नहीं। रवैयत हलाल कमेटी के चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद का कहना था कि फ़िरका वारियत की बातें मुल्क दुश्मन करते हैं और हुकूमत ऐसे अफराद के खिलाफ मुतहर्रिक है। जो भी शख्स फ़िरका वारियत की बात करेगा, चाहे वो खतीब हो, चाहे वो वाइज हो, चाहे वो जाकिर हो, उसके साथ सख्ती के साथ निपटा जाएगा और इंतज़ामिया और जो हमारी सिक्योरिटी इदारे हैं वो हरकत में आएंगे और किसी तरह भी कानून उन लोगों को माफ़ नहीं करेगा। उनका मजीद कहना था कि मुहर्रमुल हराम में हम सब अमन कायम रखेंगे, जबकि उलमा इस सिलसिले में अहम किरदार अदा करेंगे। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ महमूद ज़हीर, बहावलपुर। मुल्तान में बैनुल मज़ाहिब बैनुल मसालिक सालाना हुसैनिया अमन कॉन्फ्रेंस हुई। मुख्तलिफ मकतब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले उलमाए कराम और समाजी शख्सियात ने शिरकत की है।
یہ مناظر ہیں درگاہ شاہ شمس میں موجود گلستان شمس کے، جہاں بین المذاہب و بین المسالک سالانہ حسینیہ امن کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ علماء نے امن کے فروغ میں دینی جماعتوں کے کردار پر روشنی ڈالی۔ حسین انسانیت کے لیے ہیں، حسین آفاقی شخصیت ہے، حسین اسلام کی شخصیت نہیں ہے بلکہ حسین عالم انسانیت کی شخصیت ہے۔ حسینیہ امن کانفرنس میں سید زاہد حسین گردیزی، سابق MP نفیس احمد انصاری، M سلیم راجہ، چیئرمین قومی یکجہتی کونسل میاں عامر نقشبندی، پروفیسر نوید ہاشمی، ضیاء انصاری، نعیم اقبال نعیم، رشید خان، غلام مصطفیٰ، وسیم فاروقی، ملک سجاد، M سلیم درباری، محمد اشرف قریشی اور پروفیسر طارق حسین قادری سمیت دیگر سیاسی، سماجی و مذہبی شخصیات شریک ہوئیں۔ شرکاء کا کہنا تھا کہ دنیا کا امن امام حسین علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقوں پر چل کے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ خاص تناظر میں مجھے کہنا پڑے گا کہ حسین کو ماننا بھی شاید اصل بات نہیں ہے، اصل بات حسین کی ماننا ہے۔ حسینیہ امن کانفرنس کے اختتام پر ملک و قوم کی سلامتی کے لیے دعا بھی کی گئی۔ کیمرہ مین تنویر گیلانی کے ساتھ وسیم شہزاد، ملتان۔ ملتان میں یوم استحصال کشمیر کے موقع پر سٹی ٹریفک پولیس نے ریلی نکالی، جس کی قیادت چیف ٹریفک آفیسر جلیل عمران نے کی ہے۔ ملتان میں یوم استحصال کشمیر کے موقع پر سٹی ٹریفک پولیس کی جانب سے ریلی نکالی گئی۔ ریلی کی قیادت چیف ٹریفک آفیسر جلیل عمران غلزائی نے کی۔ ریلی میں سٹی ٹریفک پولیس اہلکاروں اور دیگر افسران نے بھی شرکت کی۔ اس موقع پر کشمیر میں جاری بھارتی مظالم کے خلاف نعرے بازی بھی کی گئی۔ یوم یکجہتی کشمیر کے لیے منایا جا رہا ہے اور انڈیا کی جو استحصالی عمل ہے اس کے خلاف منا رہے ہیں۔ تو آپ کے سامنے ہے 2 سال سے انہوں نے ہمارے کشمیری بھائیوں کو جرم مال بنا کے ان کو اذیت میں مبتلا کیا ہوا ہے۔ ٹریفک وارڈنز کی جانب سے کشمیر بنے گا پاکستان کے نعرے بھی لگائے گئے۔ اس موقع پر چیف ٹریفک آفیسر جلیل عمران غلزائی کا کہنا تھا، کشمیر پاکستان کا حصہ ہے، کشمیریوں پر بھارتی مظالم بند کیے جائیں، حکومت پاکستان اور پاک سرزمین کا بچہ بچہ کشمیر کے ساتھ ہے۔ ہمارا موقف انٹرنیشنلی ہمارے لیڈرز نے بہت اچھے طریقے سے اجاگر کیا ہے۔ ہماری موجودہ گورنمنٹ، عمران خان صاحب کی گورنمنٹ نے جو بھی ہماری پالیسی ہوتی ہے فارن کی، ہم اپنا بہت بھرپور انداز میں دفاع کرتے ہیں۔ سی ٹی او کا مزید کہنا تھا کہ بھارت نے گزشتہ 2 سال سے مقبوضہ جموں کشمیر میں مکمل لاک ڈاؤن لگا رکھا ہے، جبکہ مسئلے کو ہنگامی بنیادوں پر حل کروانا اقوام متحدہ کی ذمہ داری ہے۔ سٹی ٹریفک پولیس کی جانب سے یوم استحصال کشمیر منایا گیا۔ اس حوالے سے پولیس لائن سے لے کر رضا ہال تک ریلی نکالی گئی، جس میں کشمیر زندہ آباد کے نعرے بھی لگائے گئے۔ کیمرہ مین عامر شاہ کے ساتھ سردار علی خان، ملتان۔ رحیم یار خان میں ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر خرم شہزاد نے یوم استحصال کشمیر پر پرچم کشائی کی تقریب میں شرکت کی ہے۔ تفصیلات دیکھیے یہ اس رپورٹ میں۔ یوم استحصال کشمیر پر منعقدہ تقریب میں سائرن بجایا گیا، پھر 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی۔ ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر خرم شہزاد کا کہنا تھا کہ کشمیریوں کو حق خود ارادیت ملنا چاہیے اور ان پر بھارتی ظلم و جبر ختم ہو۔ بیسیکلی ہم ساری دنیا کو، یونائٹڈ نیشنز کو، انڈین گورنمنٹ کو یہ میسج دینے کے لیے یہاں اکٹھے ہوئے ہیں اور اپنے کشمیری بھائیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ میسج ہمارا یہی ہے کہ جلد از جلد جو اللیگل سیج ہے کشمیر سے وہ ختم کیا جائے اور کشمیریوں کو حق خود ارادیت دیا جائے۔ یوم استحصال کشمیر کی تقریب میں شریک سیاسی، سماجی اور ہندو برادری کی سرکردہ شخصیات نے پیغام دیا کہ کشمیریوں کا ان کا حق دینے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ بھارتی ظلم و جبر کشمیریوں کی آزادی کی آواز دبا نہیں سکتا۔ آج جو ہم کشمیر کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، کشمیر بنے گا پاکستان، تو اسی طریقے سے مودی سرکار کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ جس کا حق بنتا ہے ان کو دینا چاہیے، کیونکہ انسان جو ہے جہاں بھی رہے زمین پر آزادی سے رہے۔ کشمیر کے حوالے سے جو لاک ڈاؤن لگا ہوا ہے اس کو فی الفور ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہوئے فی الفور اقوام متحدہ سے دریافت کیا جائے، اس کو اقوام متحدہ میں اٹھایا جائے تاکہ کشمیریوں کو جلد از جلد آزادی نصیب ہو سکے۔ یوم استحصال کشمیر پر رحیم یار خان کے شہریوں نے کشمیری بہن بھائیوں کو پیغام دیا کہ ان کی آزادی کی جنگ میں پاکستان کا ہر بچہ، جوان اور بوڑھا ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہے۔ کیمرہ مین غلام مصطفیٰ کے ساتھ عاصم صدیق۔ ڈائریکٹر ایگریکلچر اقرار حسین کہتے ہیں کہ کپاس کی فصل پر تھرپس، سبز تیلے اور گلابی سنڈے کے حملے کو کنٹرول کر لیا گیا ہے۔ ڈپٹی ڈائریکٹر ایگریکلچر رحیم یار خان اقرار حسین کہتے ہیں ضلع میں 4,45,000 ایکڑ پر کپاس
कपास की फसल काश्त की गई, जो इस वक्त इंतहाई अहम फ्रूटिंग के मरहले में है। थ्रिप्स, गुलाबी सुंडी और सब्ज तेले के हमले को कंट्रोल कर लिया गया। कपास रुकी हुई हो तो मैग्नीशियम सल्फेट, जिंक सल्फेट और कॉपर सल्फेट का स्प्रे किया जाए। पानी की कमी को पूरा किया जाए। कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट या NP खाद डाली जाए। कपास इस वक्त इंतहाई नाजुक मराहल से गुजर रही है, जो कि फ्रूटिंग स्टेज पे है। तो ज़मींदार भाइयों से रिक्वेस्ट है कि वो इस वक्त हफ्ते में 2 दफ़ा पेस्ट कोटिंग करें। पिछले साल की निस्बत कपास की हालत बहुत बेहतर है। पिछले साल इस वक्त सफ़ेद मक्खी का हमला जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा था, लेकिन इस वक्त तक हमारी कपास अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है। सब्ज़ तेला शुरू में आया था, लेकिन वो भी अभी कंट्रोल में है। गुलाबी सुंडी कहीं कहीं नज़र आई थी, लेकिन वो भी अब जो है वो कम है उसका हमला। इकरार हुसैन का मजीद कहना था कि किसानों को आगाही देने के लिए मुतहर्रिक हैं, ताकि किसान खुशहाल हो और मुल्क तरक्की करे। कैमरामैन अनवर सुहेल के साथ आमिर भट्टी, रोही न्यूज़, रहीम यार खान। मुल्तान में पार्क्स एंड हार्टिकल्चर अथॉरिटी का शहर की शनाख्त आम के दरख्त बहाली के लिए अहम कदम। मालियों की जानिब से 20,000 गुठलियों को नर्सरी में काश्त करने का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। शहर मुल्तान के मीठे आम अब वाफिर मिकदार में होंगे दस्तयाब। PHA ने 20,000 आमों के दरख्त लगाने का फैसला कर लिया। PHA के मालियों ने 20,000 गुठलियों की काश्त शुरू कर दी। हॉर्टिकल्चर ऑफिसर हामिद कुरैशी कहते हैं कि आइंदा साल ग्रीन बेल्ट्स, चौकों और पार्कों में आम के दरख्त लगाए जाएंगे। आम भी मुल्तान की एक शनाख्त थी जो कि कम हो चुका है। PHA मुल्तान ने यह फैसला किया, DG साहब और चेयरमैन साहब ने, कि मुल्तान में आम को दोबारा से फ़रोग़ दिया जाए। इसके लिए हमने कोई 20,000 के करीब गुटलियाँ जो है इनिशली यहाँ पे हमने काश्त कर दी हैं। इन गुटलियों से हमें आउटपुट जो है वो तकरीबन दिसंबर तक पता चल जाएगी कि हमारे पास कितनी आती है। माली ने बताया कि आम की गुठलियों को 4 इंच जमीन में बोया गया है। दिसंबर के महीने में उनसे हासिल करदा पौधों को गमलों में मुंतकिल किया जाएगा। जब ये पौधा 6 इंच का हो जाएगा तो इसे दोबारा ज़मीन से हम निकाल कर अगली जगह शिफ्ट करते हैं और वहाँ पर ये बडिंग शुरू होती है इनकी। गुठलियों से हासिल होने वाले तमाम आम मकामी इकसाम के होंगे। जनवरी 2020 में आम के पौधों को ग्रीन बेल्ट्स, पार्कों और मुख्तलिफ मकामात पर लगाया जाएगा। जदीद दौर के तकाज़ों ने जहां शहर में दरख्तों की जगहें कम कर दी हैं, वहीं पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी मुल्तान की जानिब से अब जो 10,000 जो आम के दरख्त आइंदा आने वाले दिनों में लगाए जाएंगे, इससे न सिर्फ मुल्तान शहर की शनाख्त वाज़ेह होगी, बल्कि मुल्तान के शहरियों को भी मुख्तलिफ शाहराहों पर खूबसूरत आम के दरख्त दिखाई देंगे। कैमरामैन अरशद गुजर के साथ अली रियाज, मुल्तान। रहीम यार खान के ज़रिए चौरन सेक्रेटरी राजा मोहम्मद सलीम ने तरक्की की नई मंजिलें मुतय्यन करते हुए नए खानपुर की दाग बेल डाल दी है। सनत पैदावार महदूम खुसरू बख्तियार का कहना था कि बदकिस्मती से हानपुर को जिला में मुकाम नहीं मिल सका। अब हानपुर में सवार मुल्क से अस्पताल, कॉलेज, स्कूल, नई सड़कें और फ्लाईओवर बनाए जाएंगे। बदकिस्मती से इसको उसका वो मकाम इस जिले में नहीं मिल सका, तो मैंने यही समझा कि खानपुर को इंशाअल्लाह हम जदीद बुनियादों पर डेवलप करें। तो आपका इस साल का जो बजट आ चुका है और इंशाअल्लाह अनकरीब उस पे काम शुरू हो जाएंगे, वो तकरीबन 1.25 अरब रुपए का है। सूबाई वज़ीर खजाना हाशिम जुआम बख्त का कहना था कि अब जनूबी पंजाब के शहरियों को नौकरियों में भी 32% कोटा मिलेगा। सबसे पहले आज के बाद कानपुर की आवाम में सुन गिने कि असा बजट के अंदर एक शेक रख दी है कि जनूबी पंजाब को 32% को घट कहना से कि जेड़ा हीरा पैसा है वो कोई ही को खस कहना सकते कि तीन जा कहना लग सकते। जिला जनरल सेक्रेटरी PTI राजा मोहम्मद सलीम का कहना था कि दोनों भाई सही महीनों में सुबह जनूबी पंजाब महाज का पहरा दे रहे हैं। इस शहर का सही माने में हुक्मरान मखदूम खुसरो बख्तियार और हाशिम जवां बख्त सिर्फ बातों से नहीं बने। नया खानपुर का जो आपने हमने मिलके जो नारा लगाया, उस नारे को हकीकत बनाया और आपके शहर खानपुर में 1.25 अरब से 1.5 अरब रुपए का पैकेज जिंदगी में पहली बार आया। महदूम खुसरू बख्तियार और महदूम हाशिम जुआं बख्त ने जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट का संग बुनियाद जल्द रखने की नवीद सुना दी। तकरीब में पहुंचने पर हानपुर के बासियों ने फूल निछावर किए। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आसिम सदीक, हानपुर। आगे बढ़े आपको बताएं, सूबाई वजीर वुमेन डेवलपमेंट पंजाब आशिफा रियाज फतेहाना ने नेशनल बर्न यूनिट में डे केयर सेंटर का इफ्तिताह कर दिया।
सूबाई सेक्रेटरी वुमेन डेवलपमेंट अमरीन रजा और वाइस चांसलर नेशनल यूनिवर्सिटी डॉक्टर एजाज मसूद भी उनके हमरा थे। इस मौके पर सूबाई वजीर का कहना था कि वर्किंग खवातीन की सहूलत के लिए मरकजी इदारों में CBD केयर सेंटर्स बनाए जा रहे हैं। मुआशरे की तरक्की के लिए वर्किंग खवातीन को बाइख्तियार बनाना और सहूलियात देना नागुज़िर है। आशफा रियाज ने कहा कि खवातीन को तालीम के साथ साथ खुद एतमादी देना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। पंजाब हुकूमत ने 400 मिलियन केयर सेंटर्स के क़याम के लिए मुख्तस किए हैं। अमरीन रजा ने कहा कि पंजाब में 140 डे केयर सेंटर्स फाल हैं। सुप्रीम कोर्ट बार की सदारत के उम्मीदवार साबिक गवर्नर पंजाब लतीफ खोसा बहावलपुर पहुंच गए। वकला से वोट देने की दरख्वास्त भी की है। बार के इंतखाबात की गहमा गहमी शुरू हो गई। साबिक गवर्नर पंजाब लतीफ खोसा बहावलपुर पहुंच गए और वकला से वोट की इस्तदा कर दी। सरदार लतीफ खोसा का कहना था कि पहले मुल्तान हाई कोर्ट बार का सदर रहते हुए उन्होंने बहुत से काम किए। अब पाकिस्तान के वकला के मजीद काम करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का सदर बनना चाहते हैं। मैंने बहुत वकला की खिदमत की है और अल्हम्दुलिल्लाह पेशे के तकद्दुस को मैंने कभी मजरूह नहीं किया है। पेशे की जो है इज्जत और वकार की मैं अलामत हूँ और मैं इंशाल्लाह इन्हीं की इज्जत इनको जो है बहाल करा के इनको उफ़क़ों पर इंशाल्लाह पहुँचाऊँ। सुप्रीम कोर्ट बार के इंतखाबात तो 30 अक्टूबर को होंगे, लेकिन सियासी सरगर्मियों में अभी से तेजी आ गई है। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ महमूद ज़हीर, बहावलपुर।